है मिठू लाली कबूतरबाजी दे विच ओह तिनका सच का एक निक्का जिहा निशान है। वह बड़े उस्ताद चिट्टियां दाड़ियां वाले उस्ताद हो गए ने, मगर मिठू लाली बगैर डिमांड तो उन्होंने आखना चाहिए कि मिठू लाली ते नाल जेहड़ा इन्होंने सीखना चाहिए मिठू लाली को जाके। अस्सलाम वालेकुम वीडियो से भराओ, की हाल है? ठीक हो से? ठीक है, उम्मीद है सब लोग ठीक हो गए, खैरियत नाल हो गए, फिट फाट हो गए। मैं एक दफ़ा फिर आ गया थोड़े अपने ब्लॉग शानी 99 पिजन तू। तो जिस तरह कि तुहानू पता है कि भाई जी असू के मुकाबले तो चलते हैं पे, तो नाल जेहड़ा ना गेम जी है ना वो भखदी है भी बड़ियां दी भी, कि फिर जेहड़ा हो सकता है कि जी मैं तुहानू पिछली वीडियो में गल दसी ही कि जेहड़ा हो सकता है फिर जेहड़ा लाहौर वाले जेहड़ा वो बाजियां लगन, फिर वो मुकाबले होन। तो हुण तुसीं एह् दस्सो कि भाई जी जे अगर लाहौर वाले मुकाबले करते हैं या मुकाबले फिर दोबारा शुरू करते हैं या लाते हैं, तो उहदे विच जे अगर उस्ताद मिठू लाली होरां दे नाल अगर जे मुकाबले लाते हैं तो फिर मिठू लाली होरां नूं उहदे बारे च केह् करना चाहिए, या जिस तरह मैं एक दो वीडियो तकना पिया उहदे विच एह् चीज़ां चलदियां न पियां, गल्लां बातां होंदियां न पियां। तो जितने भी यार दोस्त वीर भरा हो ना, जितने भी यार दोस्त वीर भरा हो, तुसीं हुण एह् चीज़ तकनी है तो एह् चीज़ दस्सनी है कि भाई जी जेहड़ा ना केह् आखदे न इनू कि मिठू लालू जेहड़े लाहौर वाले ने ओह् हुण उन्होंने जेहड़ा पंजाब दे तरीके नाल कबूतरबाजी करनी चाहिए है। जियां अगे मिठू लाली होरां ने सारे इन्हां दे जेहड़े ने मिठू लाली होरां ने जिन्हां दे अगे सारे कानून मन्ने ने, सारियां इन्हां दियां गल्लां मन्नियां ने, ते हुण केह् होना चाहिए एह्दे विच कि मिठू लाली होरां नूं जेहड़ा ओह् 11 कबूतर करने चाहिए ने या 17 कबूतरां नाल फिर लाहौर वालेआं दी गल्ल ही मन्ननी चाहिए है। तो मेरे हिसाब दे नाल जिस तरह अगे मिठू लाली होरां ने इन्हां दियां सारियां गल्लां मन्नियां हियां ना, भाई जिन्हां ने लाहौर वालेआं ने आखेआ उं जी मिठू लाली होरां ने कीता। ते हून चाहिए लाहौर वालेआं नूं चाहिए कि मिठू लाली नूं आखना कि भाई जी जेहड़ा ना जी तू आखना है जेहड़ी जगह ते तू आखना है उत्थे जनाब मन जेहड़ा ना कबूतर डाल लैने। जिगरे वाली गल्ल जे अगर सही गल्ल करो ना, तो जिगरे वाली गल्ल तां बनदी, शौक वाली गल्ल तां बनदी है कि एक बंदे ने भाई जी तुहाड़ियां सारियां चीज़ां गल्लां मन के ते ओह् जाके अपना उन्हें शौक कीता है। ते हून तुहाड़ा कम्म बनदा है इत्थे, हून तुहाड़ा जवाना आह्ला कम्म बनदा है कि तुसीं सारियां मिठू लाली होरां दियां गल्लां मन्नो ते आहो वाकई जिंज तू आखना पिया इंज ही है, वाकई इंज ही होना भी चाहिए। ते मगर एह्दे बिच केह् है कि भाई जी जिस टाइम घरूं छड्डना जे ना, जिस टाइम घर छड्ड के तुसीं शो करना है तो उस टाइम भाई जी बड़ा मसला बन जाता है, बड़ा मसला बन जाता है। क्यों कि भाई जी वो फिर सारियां चीज़ां सामने आवन लग पैंदियां ने, वो फिर जेह्ड़े खर्चे ने ना वो सारे सामने आवन लग पैंदे ने कि यरा एह् कम्म भी करना है, ओह् कम्म भी करना है, फलाना भी करना है, टमकाना भी करना है। ते मेरे स्हाब दे नाल जे अगर एह् शौक होया तो शौक ज़ाहिरी गल्ल है हून सिर्फ गल्ल ओह् चलदी है भी कि कबूतर केह्ड़े चंगे ने। ठीक है, कबूतर केह्ड़े चंगे ने इस टाइम जेहड़े ने ओह् लाहौर वाले चंगे ने, या जेहड़े कबूतर चनयोट दे बने ने, पिपलां वाले कबूतर बने ने ओह् कबूतर चंगे ने। ते मैं तुहानू बार बार यारो दोस्तो वीरो भराओ एक ही गल्ल तुहानू यही गल्ल आखना कि कबूतर जेहड़े ने ना ओह् तुसीं कबूतर जेहड़े ने ओह् तुसीं ओह् ही तुसीं चंगेआं उन्हां नूं ही मन्नना है जेहड़े कबूतर पूरा साल सीजन बिच अपनी प्रोग्रेस दसदे औंदे होन पे, कबूतर उड़ के दसदे होन पे। जिस तरह हून उस्ताद शाहिद खान इस्लामाबाद वाले उन्होंने अपनी ब्रीड मुतारफ कराई है, तो हून उस ब्रीड बिच जेहड़ा ऐ तुसीं ओह् तक्क सकदे हो कि जेठ अगर कबूतर अच्छा उड़ सकदे ना, ते अस्सू ते अक्तूबर या नार्मल चेतर वगैरह इंज दे मौसम जेहड़े ने उन्हां कबूतरां वास्ते कोई मसला नहीं। एक उन्होंने अच्छी ब्रीड बनाई, अच्छी ब्रीड बना के मुतारफ कराई कि भाई जी भाई जेहड़े कबूतर हर सीजन बिच उड्डन ओह् ही कबूतर अच्छा होंदा है। इस तरह पिपलां वाले ने जेहड़े कबूतर उन्हां दे पिपलां वाले ते बहुत पराने बने ने। उस्ताद शाहिद खान दी जहरीला जेहड़ी ब्रीड है ओह् उन्होंने थोड़ा अरसा होया मुतारफ होया, मगर पिपलां वाले जेहड़े ने वो बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके ने
ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਿੰਝ ਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੂਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੇਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਿਫਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੱਕਦਾ ਪਿਆ ਯਾਰ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਲੱਗੀ। ਉਸਤਾਦ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਬਾਈ ਕੋਈ ਅਗਰ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਡੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਜੇ, ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੁਪਈਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਨੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਬੂਤਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ। ਗੱਲ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ। ਆਖਦੇ ਨੇ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਜਲਦੀ ਟੁਰਦਾ, ਬੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਟੁਰਦਾ, ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਸੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਝੂਠ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ, ਜਿਤਨਾ ਜਲਦੀ ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ ਮਾਨੋ ਫੈਲੇ ਨਾ ਝੂਠ, ਉਹ ਫੈਲੇਗਾ ਹੀ, ਮਗਰ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੱਕ ਔਰ ਸੱਚ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਓ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਕੈਮਰੇਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯੂਟਿਊਬਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣ ਦੇ। ਮਗਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਵੇਗਾ, ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਆਵੇਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕਬੂਤਰ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਨਾਰਮਲ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮੋਂ ਫਾਰਗ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਹੋ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਹੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੇ ਦਾ, ਸੱਚ, ਹੱਕ ਔਰ ਸੱਚ। ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੱਕ ਔਰ ਸੱਚ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀਆਂ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀਆਂ ਟਿਕਟਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ, ਚਲੋ ਕਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਮਗਰ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਕੁੱਕੜਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਂਦਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਹੱਕ 'ਤੇ ਟੁਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੇੜ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਝੂਠ 'ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਟੁਰਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਝੂਠ 'ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਸੱਚ ਦਾ ਹੈ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਤਿਨਕਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਹੀ ਲੰਡਾ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਤਿਨਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਿਨਕਾ ਹੈ ਸੱਚ ਦਾ, ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮਗਰ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਹਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਨੀਹਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਛੜੀਆਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ। ਭਾਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੱਕਿਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮਗਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਝੂਠ ਫੈਲਿਆ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਮਗਰ ਜਿੱਤ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਕਿਤਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੌਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਈ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿੰਝ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਡਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਡਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਸਮਝੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਇੰਝ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ 7 ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੇ 12 ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੇ 14 ਨਹੀਂ ਆ, 15 ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 200 400 ਕਬੂਤਰ ਖੁੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਢੱਕੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਜੇ ਅਗਰ 11 ਕਬੂਤਰ
ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਖੁੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੁਰੀ ਫੇਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭਰਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਅਗਰ 7 ਕਬੂਤਰਾਂ, ਜੇ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰਾ 11 ਕਬੂਤਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਡਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ 7 ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਯੱਬਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ 7 ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਯੱਬਾ? ਇਹ 7 ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਯੱਬਾ ਇਸੇ ਗੱਲੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ 11 ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 11 ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਇਤਨੀਆਂ ਕੁ ਚੰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਸਲਾਂ ਉੱਥੇ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਲਾਹੌਰ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਖਣਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੱਲਾ ਲਾਹੌਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਕੱਲੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਣੇ ਕਿ ਯਾਰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਬਸ਼ਰ ਖੋਖਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, 11 ਕਬੂਤਰ ਡਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਸ਼ਰ ਖੋਖਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਮਝਿਓ। ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਝ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ, ਮਗਰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਬਜਾਏ ਸੁੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਮਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਤਾਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹਲੇ ਜਵਾਨ ਜਾਨ ਮੁੰਡਾ ਜਨਾਬ ਮਨ, ਹਲੇ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਮਨ ਕਿਹਾ ਆਖਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਦੇ ਜਨਾਬ ਮਨ ਉਹ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦੰਦ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਸੋਈਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾੜਾਂ ਟੱਠੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਜਨਾਬ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਜਿਗਰਾ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਇੰਝ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਔਰ ਮੰਨੇ ਔਰ ਤੱਕਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੰਨਣ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਰਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾ, ਇਹਨੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇੰਝ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਬੂਤਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਿੰਝ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਕਬੂਤਰ ਆਪਣੀ ਪਰਖ ਕਿੰਝ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਜੋੜੇ ਕਿੰਝ ਲਾਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਸਮਝਿਓ। ਨਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਇਤਨਾ ਜਿਗਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਾਈ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਵਾਕਈ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਵੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਆਖਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣਾਉਣ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ 11 ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਸਕਣ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵਕਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰੀਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਸੁੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸੁੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਗਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਹਾਰ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੇਮ ਤੱਕਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਉਹ ਗੇਮ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਤੱਕ ਆ ਦਿਨ। ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਤਰਾ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਛੁਪੇ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੇਦਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੇਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਾਈ ਜੀ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਵਰਗਾ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਇਤਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੱਕਣਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਵਣ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਵਣ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਵਣ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਵਾਨ ਆਵਣ ਦੇ, ਮਗਰ ਹੁਣ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੇ 6 ਸਾਲ ਨੇ ਇਹ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ ਹਲੇ ਤੱਕ।
ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਵੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਗਰ ਭਾਈ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਤੇ ਹਸਨ ਲਾਲੀ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਡੀਓ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਦੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਯਾਰ ਸਲਾਮਤ ਹੈ, ਸੋਬਤ ਬਾਕੀ।